मेरे साथ आए ग्राउंड मीडिया किसान यूनियन के सभी सेवादार, प्रधान नहीं सेवादार होते हैं। मैं तो पंजाबी बोल दूंगा लेकिन तो हिंदी वाले ना हो मेरे नाल आए सारे सेवादारगण। जितों तक मेरी बात जारी है, साडे भरावो, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मीडिया वाले भरा, साडी मातृ शक्ति पिंड केसूपुर मल्ले कांदे और नेड़े तेड़े सारे इलाके तो आए साडे सारे साथियों, सारे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला माफी चाहांगे भाई मेरी जिंदगी की पहले ही दिन है जो मैं 3.5 घंटे लेट आ रहा। वैसे आमतौर पर मेरी लेट होने की आदत नहीं है, पर अज मैं दूसरे ने पत्ते पै गया, शीश करके लेट हो गया। इन्होंने घुमाया बड़ा अज, पर चलो खैर लोगों का प्यार भी होंगे, जरूरी भी है। मैं एको ही दिन कढ़ सकिया इस वास्ते, ज़्यादा कटना चाहिए सी, पर फिर जो एक दिन कढ़िया फिर ज़्यादा काम तो करना ही पेगा। तो असी तुहाडे धन्नवादी हाँ जिहड़े तुसीं इंनी रात गए जी साडा इंतजार कर रहे हो, तो सारे इन्नी वड्डी गिनती दे विच बैठे हुए हो। अज असी तुहाडे कोल बेनती लैके आए। तुसीं पहला अंदोलन दे विच बहुत सहयोग कर रहे हो, बहुत हिस्सा ले रहे हो, किन्ने तुहाडे ते मुकदमे भी दर्ज हो गए ने, बहुत कुछ होया है। ते असीं तुहाडे कोल अज जिहड़ी बेनती लैके आए हाँ, वो बेनती ये है भी अंदोलन के अलग अलग पड़ाव। अंदोलन कई तरह का हुंदा है, सब तरह का तुसीं लड़ रहे हो 11 महीनों तो, पर आ जिहड़ा इलैक्शन है आ भी अंदोलन का एक हिस्सा इस करके है कि भी सब इलैक्शन जिहड़ा हुंदा है वो सरकार आम तौर पर जित जाती है। आम तौर पर इलैक्शन जित जाती है क्योंकि जिहड़े व्यापारी हुंदे ने, दुकानां वाले हुंदे ने, उन्हां ते सरकार का दबाव हुंदा है। जिहड़े नौकरी वाले हुंदे ने इलाके दे, उन्हां ते सरकार का दबाव हुंदा है। जिहड़े सरपंच हुंदे ने, उन्हां ते सरकार का दबाव हुंदा है। थोड़ी पिछों आवाज आ रही है, मैं बेनती करांगा कि थोड़ी जी आवाज ना आए। इस करके आम तौर पर सरकार का यह मन्निया जाता है भी जी सरकार सब इलैक्शन हार जे, इसका मतलब यह है कि उस सरकार की रेपूटेशन गई। इसका मतलब यह निकलता है कि लोग उस सरकार को पसंद नहीं करते। ते नैतिकता यह होंगी है, नैतिकता यह होंगी है कि भी सब इलैक्शन हारन तो बाद मनी जाती है भी इलैक्शन हार, सब इलैक्शन हारन तो बाद सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे इन्हें शरीफ तो है नहीं, इन्हें को नैतिकता भी है नहीं, पर एक इशारा देश दे के जरूर जाएगा जे इन्हें को वोट पएगी ना, तो एक इशारा देश को बहुत चंगा जाएगा भी बीजेपी का जिहड़ा ग्राफ है वो इन्ना डाउन हो गया, इन्ना गिर चुकिया है कि सब इलैक्शन भी सरकार हार गई है या सब इलैक्शन दे विच बहुत घट वोट पई। ते उस असीं ये नहीं कहते कि पहले वाले बड़े चंगे ने, जिहड़े दूजे बराबर खड़े ने बड़े चंगे ने। हुण मैं जो उन्हां दा जिक्र करांगा फिर बड़ा गलत हो जाएगा। मैं नहीं कहता मैं किसी की नाम बुराई कर रहा ना, साडी कोई ये भी नहीं है भी कोई गोपाल जिहड़ा है खड़ा है इन्हां दा कांडा गोबिंद कांडा भी कोई इहदे नाल कोई दुश्मनी है।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੌਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਰੌਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰੌਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ, 2 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। 1000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ, 2000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ, 5000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੈਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ 250 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ। ਪਿੱਛੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰਪੁੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ।
ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਸਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਬਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਇਤਕੰਡੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਜੀ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੇਜ ਬੂਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਪੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਧਰ ਲਿਆ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ ਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਕਿ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਘੂਰਨਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਮਰਜੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਗਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਗੜਿਆ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।